Hi students, now I am taking first year become elective subject, that is retail management. And that the concept is location decision. That means how the retailer will select his location. So where he should open his shop or retail business. So regarding that matter, we are studying under location decision. So how the decision will be made by the retailer or how he select the area of his business. So location decision, where to locate depends upon that location decision is depends upon the type of goods he is selling. What type of goods he is selling, that matters. Then population, that means when he is opening his shop, there should be a large population. ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನ್ಸ್ increase in the rate of consumers. Then competitions, there should be less competition for that product. ಒಂದೇ ಟೈಪಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು 5-6 ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಟೈಪ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾತ್ ಶಾಪ್, ಒಂದೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5-6 ಮಂದಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂತ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ competitors, then types of the product, whether it is a necessities or urgently required or luxury items. So it also depends, that also taking the it is important to take the locational decisions. Then before choosing the retailer location, to define as to how we can see our business now and in future. So by deciding location, we have to see at present whether it is suitable for that business in that particular locality, and we have to plan for the future also, whether in future we can get the same type of business like that. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಹ ನಾವು ಇದೇ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then once again the retail decision of the retail locality decision of the retailer will be depends upon the following points. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ರಿಟೇಲರ್ ಅವನೊಂದು ಶಾಪ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್. ಯಾವ ಟೈಪಿನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅವನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೈಪಿನ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಫ್ he is selling. For example, if he is selling convenience goods which require easy access or for quick purchase. So convenience goods ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, if you are purchasing fruits and vegetables, then it is easily accessible, ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋ ಹಾಗಿರಬೇಕು, and it is used for quick purchase. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂಥದ್ದೇನಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು accessible ಇದೆ, ಯಾವುದು ಕ್ವಿಕ್ ಪರ್ಚೇಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. So it should be situated in the traffic area. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ರಪ್ಪ ನಾವು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುವಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಲ್ಲಿ we have to locate our retail shop if the our product is convenience goods. Then if specialty goods are sold, that means some product is used for the general purpose. For example, grocery shop or the cloth shop which is used for general purpose. In that case, the shop location should be near other shopping location. That means in a complex. There are so many type of products are selling in one complex. In that complex, we have to establish our retail business. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ದೂರ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಶಾಪ್ಗಳೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಟೈಪಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬಂದವರು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡುವ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ
ಶಾಪ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ದಟ್ in that case we have to see the complex location. That is, in that complex there are so many types of product sold. Next one is big ticket shopping. Big ticket shopping means it is spent for the luxurious product. Luxurious product. For example, if it is maybe TV or a refrigerator or any jewelry like that. In that case, it should be we have to avoid the competitor's place. So competitor place and avoid ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮದಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಶಾಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್, ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸ್, ಸ್ಟೈಲ್ ಆರ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್. ದೇ ಕಂಪೇರ್ ದ price and patterns. Therefore, in that case, we have to avoid that place. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಟೈಪಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಟೈಪಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಪನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಟಿಕೆಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ವೇರ್ ದ ರಿಟೇಲರ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. So it will that time the retail shop will be situated away from the competitor's place. Next is decision of the retailers is depends upon the population or customers. So when there is a population, more population, then it is very easy to run a business. ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿ ಶುಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಸಿ ದ ಪ್ಲೇಸ್ where he can see large number of customers. Then choose one city or particular state. ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಟು ಲೊಕೇಟ್ ದ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಟು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? he should keep or he should take the details from the ಲೋಕಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ. ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಂಥ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ, ಲೋಕಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಹೋಗುವವರಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್. ದೆನ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ is meant for the matters or the details regarding the business, commerce. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದರದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ದೆನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಬ್ಯೂರೋ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಸೆನ್ಸಸ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ದ ಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಹೌ ಮಚ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ವೇರ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಎಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪನ್ನು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ accessibility, visibility and traffic. Accessibility means we can easily accessible to the customers. ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ accessible. Visible means that particular shop will be visible. ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ನೋಡುವಾಗ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್. And it should be traffic. That means near to the traffic. Traffic is nothing but near to the population or in the city places. So there should be a adequate facility should be there. There should be shopping complex should be there. On the shopping complex ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾವುದು retail shop ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬಾರದು. So it also depends upon the types of the goods. accessibility ಅಂದರೆ ಅದು ಈಸಿಲಿ ಸಿಗುವಾಗಿರಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಲಕ್ಸುರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಅಂಥದಂಥ ಶಾಪನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್ accessibility, visibility and traffic is depends upon the types of goods you are selling.
Next one is signage and zoning and planning. Signage means taking lease. You have to take the lease. Then when your business is run or your that shop is for lease, you are taking for lease, then you should see the rules and regulations and the procedures for that lease agreement. You should study the lease agreement. ಆ ಲೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲೀಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಶಾಪ್ ಇದ್ರೆ is it okay, if any improvement may be done by the government, then that case if the road expansion is there or any railway track will be established there like that, ಏನಾದರೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಉಂಟಾ ನೋಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ರೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫುಲ್ಲು ಡೆಮೊಲಿಷ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್, ವೆದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ that there could be any changes in traffic, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದಾ ಅಥವಾ any highway changes, constructions or railway projections ಉಂಟಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. So we have to take into consideration future planning by the government. The next one is competition and neighbors. We have to see our competitors. We have to avoid the place where the competitors business is established. ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆನೇ ಇಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಶಾಪ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಒಂದು 10 ಬಟ್ಟೆ ಶಾಪ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹತ್ತಿರದವರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ನೇಬರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ while establishing our retail shop. Next one is location cost. So if your retail business is established in a complex or opened in a complex, then we have to see whether the cost of that complex is less or more. We have to see the rate of this one. Other costs like parking facilities there, or that parking we have to pay for that, our business parking. ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾ, ವೆದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾ, ಆರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಸ್ಟಡಿ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ ಇಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು study. It is the location cost which depends upon the lawn care. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತದ, ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ, ಆರ್ ಎನಿ ರಿಪೇರ್ ಆರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹಾಕುವಾಗ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು, ಇದನ್ನು ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಅದು ನಮಗೆ ಬೀಳ್ತದ, ಅಥವಾ ತುಂಬ ಓಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅದರ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಟೇಲರ್. ವಿ ಶುಡ್ ಸಿ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಿಸ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್. ಅವನು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಅವನ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, he can have one keen observation in that in his business and he can avoid the travel. At that time the traveling time will be spent for his business. ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅವನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 hour 2 hours ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ವೇಸ್ಟ್, ಹೋಗುವ 2 ಗಂಟೆ ಬರುವ 2 ಗಂಟೆ 4 hours ಅವನು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಥವಾ 2 hours ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗನ್ನೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಹಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ನಿಯರ್ ಹಿಸ್ ಹೌಸ್. Then distance from home to shop is important here. It is a personal factor. Then next one is, and he is also see about the agreement between the landlord ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, then the last one is final consideration.
After taking into consideration all these above points, he should take final decision which place is convenient to establish his retail business. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಾ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರಾ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಮತ್ತೆ ಲೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೇಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಹ ಪ್ಲೇಸನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅವನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಉಂಟು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು he should take the final decision where he can open a retail shop. Remember always, while opening the retail shop, he should take the right decision regarding his establishment of business. So this is the one concept regarding the location decision taken by the retailer. With this, we can end this one. Thank you.